नमस्कार, दक्ष नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुगेरिका केसी। कार्यक्रम दक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकहरूलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने सिपहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय IOM नेपालले कार्यान्वयन गरेको जेनेरेटिङ एभिडेन्स फर फ्युचर स्किल्स निड्स अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स इन नेपाल परियोजना हो। यसलाई दक्षता प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तालिम सहकारी कार्यक्रम अन्तर्गत युरोपियन युनियनको आर्थिक सहायतामा ब्रिटिश काउन्सिलले व्यवस्थापन गरेको छ। कार्यक्रमको आजको अङ्कमा आप्रवासीहरूको अवस्था कस्तो छ र आप्रवासी नेपालीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा IOMले सुरु गरेको पोलिसी डायलगलाई जोड्नेछौँ। IOMले दक्षता प्रोजेक्टको सहयोगमा गरिरहेको यो कार्यक्रम ब्रिटिश काउन्सिलले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग रहेको छ। देशका 7वटा प्रदेशमा हुने उक्त पोलिसी डायलग IOMले CTEVT र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आप्रवासी नेपालीहरूलाई आवश्यक पर्ने सिप, नीति तथा अन्य विभिन्न पाटोमा छलफल गरिरहेको हो। यसै सन्दर्भमा IOM नेपालकी प्रमुख लोरोना लान्डो र ब्रिटिश काउन्सिल अन्तर्गतको दक्षता प्रोजेक्टका प्रमुख जोन माउन्टफोर्डसँग आप्रवासी नेपालीहरूको अवस्था र उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि के गर्न सकिन्छ लगायत यस्तो पोलिसी डायलग कार्यक्रमले कस्तो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। This is a policy dialogue related to skilling, or the benefit of skilling of migrants, but also, how do we support returning migrants? What it is, the reality is, as we see from even the recent census of 2021, there are about 2.1 million migrants living abroad, whether it's for studies or whether it is actually the vast majority is for work. And what we often, as organizations, notice that their skills, often migrants, particularly from Nepal, statistics shows that 80% of migrants going abroad are actually unskilled. So they have no skills when they take off and go for their experience of labor migration abroad. However, while they are abroad, many gain skills, new skills, valuable skills. There can also be an opportunity upon their return, so they finish their assignments, they finish their experience of labor migrants, return home, and they actually have more skills than when they actually left initially. Now, one of the challenges is that are these skills valued? Are these skills taken into considerations when we look at planning and integration? People, when they come back, they're looking at how do I start now? How can I harvest on what I actually learn abroad? And we know that from the moment they leave, they're already contributing back home with the transfer of funds. Remittances is almost between 25 and 30% of the GDP of Nepal. But we also see that then the more additional contribution of migrants, even while they are abroad in terms of their work and they are living abroad, are actually contributing to the country of destination, to their community abroad. When they come back, they also contribute they can contribute to the development, to this goal of sustainable development that Nepal has. Economic reconstructions, issues related to development, green economy, new technology, new techniques. And we want to make sure that these are valued and are also included in the strategy at every single province. So we work in terms of policy and vision at the central level, but also then at provincial level as much as at the municipal level. So today's event is to bring together around the table all stakeholders, all those involved when it comes to skilling, when it comes to economic development, when it comes to protection of migrants. And this is part of understanding what are the visions, where do we want to be, where do we want to go from where we stand today, how do we protect our migrants, but also how do we value the skill of migrants, and how young people can also have the opportunity to work abroad, but also making it that instead of being 80% of our skilled workers, we actually increase the number of skilled workers. It means more satisfaction, means higher salary, it means skills that can actually also be beneficial where they will go. And when they come back, also using them for economic purposes back home. The reason we're focusing on that is to promote economic growth, inclusive growth across Nepal's economy, and
that speaks directly to the agenda around returning migrant workers. They are a key section of Nepali society. Often they're returning from being overseas with skills which need to be accredited or upskilled to allow them to find employment, or they need reskilling to allow them to find employment. And if we look at the wider reintegration agenda, the role of skills is a key part of that. If people have training which allows them to get a job, then that will absolutely have a positive impact on their ability to reacquaint themselves with employment and society. Skills are the key to the door to employment. Employment is the key to the door for a more prosperous life. It's the key to a more inclusive society. It's the key to sustainable growth. So absolutely on a basic level, the role of technical vocational education training is fundamental to strong, sustainable, inclusive economic growth. So the work our project's doing, including through initiatives like the work with returning migrant workers, is really important. So we're working in different areas with returning migrant workers through the 3 UN agencies. So for example, we're conducting training programs which are being developed in consultation, importantly, are being developed in consultation with employers. So the program arranges forums where employers can talk about local skills needs or national skills needs so that training can be aligned to those needs. So there's training, but that training is being conducted through a process of identifying the demand for skills. Also, importantly, we're conducting lots of public information activities as well. So we're making sure that stakeholders who are engaging with returning migrant workers understand what the opportunities are for them to get involved, what the benefits are for them to get involved with an important part of Nepal's society, and also importantly, public information campaigns aimed at returning migrants themselves, so that they can grow their confidence and understanding about the opportunities that they face as they progress back into reintegrating into Nepal, because of the sudden impact of things like COVID, the need for upskilling and reskilling of technical skills and use of accreditation of exams to help migrant workers to demonstrate their skill sets, but also things like social and psychological counselling as well. So it's like a package of input returning migrant workers need to address some of those challenges. अबको क्रममा जोडौं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता डाक्टर थानेश्वर भुसाल, गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज काफले, CTEVT अन्तर्गतको सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखाका निर्देशक बिनोद बडाल र गण्डकी प्रदेशको CTEVT का निर्देशक प्रमोद भक्त आचार्यलाई यो नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि खास गरी सुरक्षित होस्, भरपर्दो होस् अनि प्रक्षेपण योग्य होस् भनेर विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरुसँग चाहिँ बेला बेलामा श्रम समझदारी पत्रहरु, श्रम सम्झौताहरु गरेको छ। 2005 मा हामीले कतारसँग गर्यौं सबभन्दा पहिला। त्यसैत चाहिँ 2007 मा हामीले चाहिँ यो दक्षिण कोरियासँग इम्प्लोयमेन्ट परमिट सिस्टम अनि EPS भन्छ जसलाई हामी त्यसमा चाहिँ श्रम सम्झौता गर्यौं। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 10 वटा देशसँग 11 किसिमका श्रम सम्झौतामा दस्तखत गरेका छौं। अब यसबाट हामीलाई 4-5 वटा फाइदाहरु हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ नेपाली नागरिकलाई त्यो देशमा रोजगारी दिने सन्दर्भमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले भोग्नु परेका अप्ठ्यारा कठिनाइहरूलाई चाहिँ हुन त त्यो देशको कानुन लागू हुने हो भए पनि हामीले त्यो श्रम सम्झौता पत्र देखाएर हजुरले चाहिँ यो विषयमा सही गर्नु भएको छ र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले यसमा चाहिँ त्यति सेवा सुविधा पाएनन्, यसलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्यो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो एउटा हामीलाई एक किसिमको लिगल त होइन, एक किसिमको डिप्लोमेटिक बेसिस बन्छ हामीलाई त्यो उहाँहरूसँग कुरा गर्नलाई। भने दोस्रो चाहिँ नेपालबाट अहिले मूलभूत रूपमा 3टा च्यानलबाट नेपालीहरू बाहिर विदेशमा रोजगारीको लागि जानुहुन्छ। एउटा म्यान पावर कम्पनीबाट जानुहुन्छ, त्यो वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 12 मा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। दोस्रो चाहिँ व्यक्ति आफैले निवेदन दिएर पनि विदेशमा रोजगारीको लागि जान सक्छ र तेस्रो चाहिँ सरकारले पनि आफै नेतृत्व लिएर बेला बेलामा नेपालीहरू बाहिर पठाउँछ। यी 3टा हाम्रो मेजर च्यानलहरू हुन् हैन। भनेपछि यदि हामीले श्रम सम्झौता गर्न सक्यौं भने यी च्यानलहरू क्लियर गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा FEIMS भन्ने सफ्टवेयर छ, त्यसमा सबै सिस्टममा हाम्रो डेटा त्यहाँ एन्ट्री हुन्छ। त्यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 2.5% जस्तो डेटाले के भन्छ भने दक्ष मान्छेहरू विदेशमा गएका छन्, जस्तो IT इन्जिनियर, डाक्टर, नर्सेसहरू भने लगभग 22-23% चाहिँ अर्धदक्ष
कुक होला हैन, उसले अर्को काम पनि गर्न सक्छ सँगसँगै। त्यस्तै पेन्टर होला फर इक्जाम्पल हैन, अनि वेल्डिङका कामहरू, यस्तो अर्धदक्ष कामहरूमा चाहिँ गएको छन्। 22-23% चाहिँ त्यस्तो छ। गर्दाखेरि जुन रिमेनिङ 75% छ त्यो भनेको चाहिँ टोटल्ली अदक्ष अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्स हाम्रो यहाँबाट जानुभएको छ बाहिर। अदक्ष भनेको चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि जुनसुकै काम पनि लाउन सक्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन, उसले पाउने सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी भएन हैन, उसको प्रमोसनको कुरा भएन, करियरकै पनि कुरा भएन हैन। अब दक्ष हुने बित्तिकै त जस्तो लेभल 1 होला 2, 3 हुँदै जाला नि, अथवा अर्धदक्ष हो भने जुन स्किलमा अहिले छ त्यसले निपुणता निखार गर्दै गर्दै जाला नि। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई समस्या भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले नेपाल सरकारले के गरेको छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आफ्नै हाम्रा 3टा सिप विकास प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्। तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तिनीहरूलाई कानुनी रूपमा अलि बढी सशक्त बनाउने र भविष्यमा चाहिँ एउटा अम्ब्रेला एक्ट ल्याएर नेपालबाट विदेशमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ यी 3टै एजेन्सिजहरू र प्रदेश सरकार अन्तर्गत पनि हाम्रो 11वटा जति सिप प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि स्ट्रिमलाइन गरेर चाहिँ नेपालबाट सकेसम्म बढी दक्ष कामदार चाहिँ विदेशमा पठाउने भन्ने हो। अब इजरायलमा चाहिँ हामीले नेपाली नागरिकलाई अब पठाउँदाखेरि हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सिप परीक्षण गरेर मात्रै पठाउँछौँ। किनभने यसभन्दा अगाडि हामीले 1000 जना चाहिँ केयर गिभरहरू पठायौँ, 1019 जना पुगिसके त्यहाँ, अब फेरि थप जाँदैछन् होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरूको क्षमता भएन, सिप भएन भन्ने गुनासो हामीलाई आयो कि, जबकि हामीले त्यसको टेस्ट गरेर पठाएको थियौँ, हामीले तालिम दिएर पठाएको थियौँ। चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो कमजोरी छ त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ अब हामी भेरिफाई गर्न चाहन्छौँ। हामीले स्किल टेस्ट भएर स्किल टेस्टमा अपियर भएको मान्छे मात्रै एलिजिबल हुने गरी हामी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। नेपालमा भएका जति पनि सिप प्रदायक संस्थाहरू छन्, प्राइभेट सेक्टरमा होला पब्लिक सेक्टरमा होला, यी सबैलाई एकत्रित गर्न आवश्यक छ अब। र आन्तरिक रोजगारीमा खपत हुनलाई पनि हामीलाई सिप भएको जनशक्ति चाहियो र विदेशमा पठाउनलाई पनि के हो भने सिपयुक्त जनशक्ति हामीले पठाउनु पऱ्यो। भनेपछि CTEVT लगायतको मेकानिजमबाट चाहिँ नेपालमै चाहिने जनशक्ति तयार गर्ने र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत र केही प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट चाहिँ सकेसम्म विदेशलाई टार्गेट गरेर हामीले नेपाली नागरिक पठाउने। प्रदेश सरकार अन्तर्गत सोधै रिलेसन नभए पनि हाम्रो देशमा माइग्रेसनमा गएर फर्केर आएको मेन पावरलाई अझै कसरी उसले बढीभन्दा सिप प्रदान गर्ने र जानुभन्दा अगाडि पनि उनीहरूलाई त्यो देशसँग सम्बन्धित सिप प्रदान गर्न सक्नु नै यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र यिनै कुरामा हामी फोकस हुनेछौँ। उदाहरणकै लागि चाहिँ जस्तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेसन होइन, सिकर्मी डकर्मी लगायतका यस्ता विभिन्न पेसागत तहका आधारभूत तहका जनशक्तिहरू तयार गर्ने एउटा, अनि सिरियसली सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले लङ टर्ममा पनि प्री डिप्लोमाको 18 महिनाको कार्यक्रम छ, त्यसपछि डिप्लोमा तहका, यसमा चाहिँ इन्जिनियरिङका, स्वास्थ्यका, कृषिका, होटल म्यानेजमेन्टका लगायत विभिन्न विधाहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। छोटो अवधिको तालिमहरू चाहिँ सामान्यतया हामीले 4 हप्तादेखि लिएर 1 वर्षसम्मको, हामी 1696 घन्टासम्मको भन्छौँ, त्यो छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरेका विभिन्न विधाहरूमा लगभग हामीसँग 280वटा त्यस्ता विधामा पाठ्यक्रमहरू तयार गरेका छन् र त्यो अनुसारको तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् भने लामो अवधिको प्री डिप्लोमा तहमा चाहिँ हामीसँग 33वटा पाठ्यक्रमहरू छन्। प्री डिप्लोमा तहको त्यसमा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू बाहेक पहिला स्वास्थ्यका पनि थिए आधारभूत, जस्तो अनमी CMEहरू, त्यो चाहिँ अहिले फेज आउट भएको छ। र कृषिमा अनि इन्जिनियरिङमा, होटल म्यानेजमेन्टमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। डिप्लोमा तहका पनि ओभरसियर तहका, इन्जिनियरिङतर्फका 14वटा विधाहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि किसानले खेतबारीमा जति उत्पादन गरिराख्नु भएको छ अहिले, उहाँहरूलाई अझ के प्रविधि भित्राएर अथवा कसरी उन्नत किसिमले कृषिका कर्म गरेर चाहिँ बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जनशक्ति हामीले तयार गर्ने एउटा पाठ हो। आवश्यकता पनि त्यही हो। निर्माण क्षेत्रमा पनि अहिले भइरहेका भवन निर्माणहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउन सकिन्छ अनि अझ किफायती कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू इन्जिनियरिङका जनशक्तिले हुन सक्ने भए, स्वास्थ्यको जनशक्ति अब दूरदराजमा रहेका समाजमा स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने आधारभूत जनशक्तिहरू तयार गर्ने कुराहरू एउटा पाटो रह्यो। अब वैदेशिक रोजगारमा बसेर काम गर्नेहरूको लागि कहाँ जाने, कस्तो खालको चाहिँ अकुपेसनमा उसले चाहिँ पेसा र व्यवसाय जोडेर काम गर्ने भन्ने खालको पनि तोकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा एउटा वैदेशिक रोजगार फर्केर आएको भाइ बहिनीहरूको एउटा एसोसिएसन पनि छ। त्यो एसोसिएसनसँग जोडिएर हामीले कसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने भाइ बहिनीलाई कस्तो खालको सिप दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग बसेर हामी काम गरिरहेछौँ एउटा भने। अर्को फर्केर आउनुभएको रिटर्न भएको भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई उहाँले त्यहाँ सिकेको सिप, उहाँले त्यहाँ आर्जन गर्नुभएको ज्ञान र उहाँले त्यहाँ जम्मा गर्नुभएको केही पुँजीलाई यहाँ उत्पादन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि हामीले CTEVT लगायत हामी गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका तालिम प्रदायक संस्थाले कस्तो खालको तालिम दियो भने उहाँलाई त्यो काम गर्न सहजीकरण हुन्छ
भन्ने पाटो छ भने त्यसका अतिरिक्त उहाँलाई कुनै सिड मनीको आवश्यकता पर्यो भने हामी युवा स्वरोजगार कोषसँग पनि जोडिया छौँ। CTEVT र युवा स्वरोजगार कोषको बिचको एउटा एग्रिमेन्ट पनि भएको छ द्विपक्षीय र त्यसलाई पनि हामी त्यो अर्को पक्षलाई पनि ल्याएर हामी उहाँलाई उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीमा र त्यसमा पनि स्वरोजगारीमा जोड्न सकिन्छ कि भनेर त्यो समूहसँग पनि हामी आबद्ध भएर काम गरिरहेछौँ। आप्रवासी नेपालीहरूलाई उद्योगहरूमा कस्तो अवसर छ, उनीहरूको लागि प्रदेश स्तरमा कस्तो नीति बनाइएको छ तथा थप योजना के कस्ता छन् भन्ने विषयमा पोखराको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घकी उपमहासचिव जानुका पराजुली र गण्डकी प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिनासँग पनि केही कुरा गरेका छौँ। जस्तो खालको तालिम दिनुपर्ने हो त्यस्तै खालको सङ्घ संस्थाहरूसँग त्यही तरिकाको समन्वय गरेको हामीले पाएका छौँ है। अहिले CTEVTले पोखरा हाम्रो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 2 वर्षको लागि MOU गरेको छ। 2 वर्षमा हाम्रो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रहेका जति पनि बेरोजगार युवाहरू हुनुहुन्छ होइन र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आउनुभएका युवाहरू हुनुहुन्छ जसलाई सिपको आवश्यक छ, त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ के अरे तालिमका माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ एउटा क्षमतावान दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै सिलसिलामा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले कपडाबाट निर्मित चप्पल बनाउने तालिम र त्यसको लगत्तै त्यसको एडभान्स छाला र रेक्जिनबाट जुत्ता चप्पल बनाउने तालिम CTEVTबाट गरेका छौँ र त्यही अनुसारको उत्पादन पनि भएको छ हाम्रो होइन। त्यस्तै गरी सिलाइका एडभान्स तालिमहरू अनि त्यसपछि बेसिक तालिमहरू कृषकहरूलाई लक्षित गरेर मौरी पालन यस्तो बेमौसमी तरकारीहरू यस्तो तालिमहरू चाहिँ CTEVTबाट हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसारले अब व्यवसायहरू पनि उत्पादन हुनुभएको छ र जसको भोइस छैन, जसको पहुँच पुगेको छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहुँच र आवाज चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर र उनीहरूलाई गरी खाने एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरणको अहम भूमिका खेलेको छ। त्यसमा सपोर्ट हाम्रो CTEVTले पनि अत्यन्तै ठुलो हो किनकि दक्ष जनशक्ति उहाँले उत्पादन गरिदिनु भयो, उहाँहरूले समन्वय गरेर हामीलाई चाहिँ के अरे तालिमहरू लैदिनु भयो, उत्पादित जनशक्तिलाई हामीले ब्याङ्कसँग टाइअप गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि उनको पारिवारिक हैसियत माथि उठाउनको लागि हामीले समन्वय र सहकार्य गरेर दुईटा माध्यमलाई जोड्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। हामीले चाहिँ प्रदेशकै आफ्नै डाटा बनाउनको लागि चाहिँ माइग्रेसन प्रोफाइल तयार गर्दैछौँ र कस्ता खालका सिप सिकेर आएका छन्, कति स्किल छन्, कति अनस्किल छन्, कति फर्केर देशमै बस्न चाहन्छन्, कति फर्केर जान चाहन्छन्, केही फेरि सिप सिकेर जान चाहन्छन् कि त्यस्तो खालको मानिसहरूको चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्नको लागि अथवा त्यो अनुसारको त्यो डाटामा आधारित भएर पोलिसीहरू बनाउनको लागि माइग्रेसन प्रोफाइल तयार गर्दैछौँ त्यो डिटेलको। अब त्यसको आधारमा पनि नयाँ केही पोलिसीहरू के डिमान्ड गर्छ त्यो डाटाको आधारमा कस्तो खालको सिप चाहन्छन् उनीहरूले त्यो आधारमा नीति निर्माण गर्नको लागि हामीले त्यो माइग्रेसन प्रोफाइलको हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट डाटाहरू कलेक्सन गर्छौँ। कति विदेश गएका थिए, कति फर्केर आए, कति बस्न चाहन्छन्, त्यहाँ स्थानीय तहहरूबाट हामीले डाटा कलेक्सन गर्छौँ र ती डाटाहरू कलेक्सन गरेर त्यसलाई प्रोसेस गरेर अनि बल्ल थाहा हुन्छ त्यसले सिप मात्रै सिकेर व्यवसाय मात्रै गरेर मात्रै पनि ऊ नेपालमै बस्न सक्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन किनभने उसले के सिप प्रयोग गर्छ, उसले कस्तो खालको व्यवसाय गर्छ, त्यसको बजारीकरण भयो, विभिन्न कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। एउटा मात्रै नीतिले त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै बस्न सक्ने बनाउँछु भन्ने चाहिँ हुँदैन र विभिन्न मन्त्रालयहरू विभिन्न किसिमका नीतिहरू फरक खालका पोलिसीहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ नेपालमै बस्न सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ। जानु अघि राख्नु पर्छ जरुरी सरोकार, सुरक्षित
कारण गर्नुपर्छ फर्की स्वदेशमा सदुपयोग गर सिप आफ्नै यो माटोमा अनि हिँड्छ यो देश विकासको बाटोमा रेमिटेन्स भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार जानु अघि राख्नुपर्छ जरुरी सरोकार जानु अघि राख्नुपर्छ जरुरी सरोकार सरकारी साथा सहयोग सरल छन् उपाय तयार छन् सल्लाह दिन सरकारी निकाय बाध्यता हो विदेशिनु बनाऊ यसलाई अवसर मुहार फेरि गाउँको बनाऊ सुन्दर सहर रेमिटेन्स भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार जानु अघि राख्नुपर्छ जरुरी सरोकार जानु अघि राख्नुपर्छ जरुरी सरोकार यो सँगै दक्षता प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तालिम सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत युरोपियन युनियनको आर्थिक सहायतामा ब्रिटिश काउन्सिलले व्यवस्थापन गरेको वैदेशिक रोजगारी र सिपसँग सम्बन्धित यस कार्यक्रम दक्ष नेपालसँगै जेनेरेटिङ एभिडेन्स फर फ्युचर स्किल्स निड्स अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स इन नेपाल परियोजना पनि समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हस्त हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।